أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Good morning all to the grand ceremony of Zealous 2K20. Good things come to people who wait, but better things come to those who go out and get them. We have been locked in our indoors due to COVID-19 and our children's creativity and talents fading away. Hence, it's our duty to enhance the inborn talents and caliber in our students. On behalf of this thought, our Nurul Huda organized Zealous 2K20 Virtual Arts Fest. Our school not only focusing on academics but also trying to enrich students' mental health and enabling a break from stressful online academics. To ensure such a venture, we introduce you Zealous 2K20. Once again, I welcome all of you to Euphoric Moments of Zealous. Kindness is always fashionable. Leaders become great not because of their power, but because of their ability to empower others. I am happy to invite Mrs. Arifa ma'am, our beloved principal, to speak about Zealous 2K20. Hi my dear students, teachers and parents, a warm good morning to all. This year, we cannot conduct the Arts Fest as earlier years. Due to the COVID pandemic, government and health department banned all school programs. But we cannot suppress the inborn potential of the students. Here, Nurul Huda English School arranged a special platform to the students to show their abilities through online. So let me to inaugurate the Zealous 2020, the Arts Fest. And best wishes to the students and thanks to the teachers and parents, those who are promoting our students. Thank you to all. Next, I would like to introduce our respected manager, Ijaz Sir, the sculptor and navigator of Nurul Huda, to present a keynote. Good morning, my dear students and teachers. So today we are conducting our Arts Fest. I am very happy about that because, as you know, since the last few months we are facing this COVID pandemic and it affected almost every walk of our life and it created many problems and restriction in our day-to-day life also. We have taken necessary steps to overcome all these crises. As a part of that, we have started our online class in the month of June itself. And it's going very successfully. Apart from that, we are conducting celebrations and festivals. That means we are trying our maximum in all possible ways not to lose any exposure to the students. Today's Arts Fest also is a part of that. I hope this Arts Fest will give an relaxation to the students from their continuous online classes. I would like to appreciate those who are taking effort behind this and I wish all the very best to the student. Thank you. Our students have brilliant qualities and talents to show. Without waiting, we can be a part of sensational performance. Hold your breath for enchanting programs performed by little buds of Nurul Huda.
അസ്സലാമു അലൈക്കും. ബദ്രയുദ്ധാകാളം തെന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദ്രിങ്ങളെ. ബദ്രയുദ്ധാകാളം തെന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദ്രിങ്ങളെ. തുടികത്തും ഇസ്ലാമിൻ ഉയർമാലും കൊടുത്തുള്ള ഉചിത പോർ പൂലികളാം ശുഹദാക്കളെ. ബദ്രയുദ്ധാകാളം തെന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദ്രിങ്ങളെ. കുതിരത്തുടയോനെ കൽപ്പിച്ചു, ഗുണം ത്വാഹ റസൂലിനെ സ്നേഹിച്ചു, പതരാതെ തൗഹീദു മുന്തിച്ചു, സത്യപാന്താവിൽ വീരത്വം കാണിച്ചു. നുസ്രത്തെ മാലക്കുകൾ ആകാശത്തിൽ നിറങ്ങിയേ, നിറവായേ സബീലാടിയ ശുഹദാക്കളെ. ബദ്രയുദ്ധാകാളം തെന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദ്രിങ്ങളെ. ശത്രുക്കളായിരമട്ടാണ്, തൻ്റെ ആയുധ സാമഗ്രി ജോറാണ്. മുത്ത് നബി സൈന്യം കുറവാണ്, വെറും 313 പേരാണ്. പരിശുദ്ധ തക്ബീറിൻ ധ്വനിയെങ്ങും മുഴങ്ങിയേ, പരശൂര പുരുഷരാം ബദ്രിങ്ങളെ. ബദ്രയുദ്ധാകാളം തെന്നിൽ പടവെട്ടി വിജയിച്ച ബഹുമാന ശുഹദാഉൽ ബദ്രിങ്ങളെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രശസ്ത കവി OM കലിവാരക്കുണ്ടിൻ്റെ മുറിനുള്ളിൽ എന്ന മാപ്പിള ഗാനമാണ് ഞാനിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ഈശൽ ആറമുത്തുമുറക്കം. ഉമറിനുള്ളിൽ പെട്ടയുണ്ടൊരു മാറ്റം, ഉരുകും മങ്കയൽ ഫാത്തിമ കണ്ടൊരു മാറ്റം, ഉലകിലേകി ചിത്രമുത്തിനൊരൂറ്റം, ഉദവിയുണ്ടതാരൻ്റെ നിന്റൊരു കേറ്റം, കേറ്റം ഇപ്പിടി ചെങ്കുടതാന കേട്ടതെപ്പിടി പങ്കിലും ദീന കൽവിലക്കലി മാറ്റിയ ദീനാം ചെയ്താമീ ദീനാം, കേറ്റം എപ്പിടി ചെങ്കുടതാന കേട്ടതെപ്പിടി പങ്കിലും ദീന കൽവിലക്കലി മാറ്റിയ ദീനാം ചെയ്താമീ ദീനാം. സാരമത്തിരുവേദമന്ദിരമോദി സംസരിക ഹക്കിന്നാ തിരുമന്ദിരം സുന്ദരം മന്ദിരം ഉത്തിരതം ധരിസ വീരം പുത്തിയതേൻ സുരമാം എത്തിരസാരസമാം ഹൃത്തിലംഘിതമായി കടുത്ത മനമധു കടുപ്പം ഉലഞ്ഞിടെ വേടുപ്പിൽ ഹിത് മഹിത് ധനി ധനിസ ഖുർആനിൽ വാക്യ കുളിരാൽ തിങ്കളുദിവദന താനും തന്നിന്നോ തന്താനിന്നോ താനാതതിനാനിത്തം തനതനോ താളും തുനിതനിനോ താനും തന്നിന്നോ തന്താനിന്നോ താനാതതിനാനിത്തം തനതനോ താളും തുനിതനിനോ. ഉമറിനുള്ളിൽ പെട്ടനിയുണ്ടൊരു മാറ്റം, ഉരുകും മങ്കയൽ ഫാത്തിമ കണ്ടൊരു മാറ്റം, ഉലകിലേകി ചിത്തിരമുത്തിനൊരൂറ്റം, ഉദവിയുണ്ടതൊരു കേറ്റം. കമറുദീത്തെ മക്കയിലക്കഥ വേളിവായി കഥ തരീത്തവർ ശിർക്കിനെ വിട്ടത പോലിവായി. കമറുദീത്തെ മക്കയിലക്കഥ വേളിവായി കഥ തരീത്തവർ ശിർക്കിനെ വിട്ടത പോലിവായി. കലിമവിണ്ടിയുടെ അമ്പടും മുമ്പടും മൂനേമേ കഹനിൽ വാർമതി ലിങ്കി വിളിങ്കുളും തരമേ കുറേശി കുലമിലതലവരതിരത്തെ കനന്തു മഹിമായിതന്തു പുതുമ വണങ്ങും ലാത്തയും ഉസയും വേണ്ടേ മുഹമ്മദിൻ്റെ സിഹിർ ഭ്രമിച്ചേ വണങ്ങും ലാത്തയും ഉസയും വേണ്ടേ മുഹമ്മദിൻ്റെ സിഹിർ ഭ്രമിച്ചേ. ഭ്രമിച്ചും കീക്കട കണ്ടതോയിച്ചും ഒത്തിരി ആളെ തിരിച്ചും ഇക്കളി തീക്കളി പൊരുത്തൂടാ. ഭ്രമിച്ചും കീക്കട കണ്ടതോയിച്ചും ഒത്തിരി ആളെ തിരിച്ചും ഇക്കളി തീക്കളി പൊരുത്തൂടാ. താനും തന്നിന്നോ തന്താനിന്നോ താനാതതിനാനിത്തം താനോ താളും തനിനോ താനും തന്നിന്നോ തന്താനിന്നോ താനാതതിനാനിത്തം താനോ താളും തനിനോ.
അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. മഹാകവി മർഹൂം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ രചിച്ച മലപ്പുറം കിസ്സയിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ അടൽ പൊരുത്. കഥയത് മുളികെ ബള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാരാനെ, അവരും കലകുമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. കൊതുകുല പടയും കശക് ഫിരിന്തോർ വാക്ക് താനെ, അവർ കുറുബായത് കൊണ്ടകമിരനത് മുമ്പേരുത്താനെ. കഥയത് മൊഴികെ ബള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാലാനെ, അവരും കലകമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. ബീതും രണ്ട് ആണവേരും മുരയായി, ബിതുമെന്താണ് വരുമുറിയ മൂശ് താനെ. അധികം പിരിയുക നഫറും അവരുടെ കശകം നീലത്താനെ. ഇത് പടി പലകിക്കകമലൈസിലാം മുതിർത്താനെ. കരുവർ അടലിൽ ഷഹിദാവതിനുൾ കൊതി കൊണ്ടാണുന്താനെ. കഥയത് മൊഴികെ വള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാലാനെ, അവരും കലകുമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. ആണവീടും മൂനമേ കുഫിറുകളെ കശകം, അണവിടും മുനമേ കുഫറുകളെ കശകം ഫീരിന്തോടെ. അതിനാൽ അകനത് ഉളവായി അവരത് പതിൽ മടങ്ങീരേ. ഗുണമുടെ ശോധറുകളുടെ ജനാസകളെടുത്തീടെ. പൊലിവിൽ കുവിത ചേരിട്ടൊടലുക ഷറഫും പാരുത്തീടേ. കഥയത് മൊഴികെ ബള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാലാനെ, അവരും കലകുമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. തീണമേ മലപ്പുറം മസ്ജിദ് ഇടത്തിൽ, മസ്ജിദിടത്തിൽ കീളർത്തീടെ. കുസുമത്തിട പരിമറവൾ ബസത്തിനകമിൽ മാടത്തീടെ. മണമുട ബഹുമപ്പൊലിവുലാലമും മീരങ്കീടെ. അവരെ മഹിമകൾ കശവും കമറുകൾ പൊരിയും ബീലങ്കീടെ. കഥയത് മൊഴികെ ബള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാലാനെ, അവരും കലകമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. കൊതുകുല പടയും കശക് ഫിരിന്തോർ വാക്ക് താനെ, അവർ കുറുബായത് കൊണ്ടകമിരനത് മുമ്പേരുത്താനെ. കഥയത് മൊഴികെ ബള്ളുവ നാട്ടിൽ ജമാലാനെ, അവരും കലകമ ഫുറുകാൻ കൗമുകളും ബന്ധാടുത്താനെ. അസ്സലാമു അലൈക്കും. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാൻ മഹ്മജാസ്. ഒരിടത്ത് 4 കൂട്ടുകാരുണ്ടായിരുന്നു. ഒരീച്ച, ഒരു ഉറുമ്പ്, ഒരു തവള, ഒരു മുയൽ. അവർ 4 കൂട്ടുകാരും നടക്കാനിറങ്ങി. അവർ നടന്ന് ഒരു നദിയുടെ അടുത്തെത്തി. തവള പറഞ്ഞു, നമുക്ക് നീന്താം. മറ്റുള്ളവർ, ഞങ്ങൾക്ക് നീന്താനറിയില്ല. അയ്യേ, നീന്താനറിയില്ലേ? തവള അവരെ കളിയാക്കി. അവർ ആലോചിച്ചു, എങ്ങനെ അക്കരെ എത്തും? അവർ അവസാനം കുഞ്ഞിത്തോണിയുണ്ടാക്കി തവളക്കാളും വേഗം തുയഞ്ഞ് അക്കരെ എത്തി. തവള നാണിച്ച് താഴ്ത്തി. കൂട്ടുകാരെ, ഇതിൽ നിന്ന് എന്താണ് ഗുണപാഠം? നാം ആരെയും കളിയാക്കാൻ പാടില്ല. നന്ദി. ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്നത് ഒരു കൊച്ചു കഥയാണ്. ഉറുമ്പും പുളിച്ചാടി. ഒരിക്കലൊരു മടിയനായ പുളിച്ചാടി ജീവിച്ചിരുന്നു. അവനെപ്പോൾ കളിച്ചും ചിരിച്ചും പാട്ടുപാടിയും നടക്കുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം വെറുതെ പാട്ടും പാടിയിരിക്കുമ്പോൾ കുഞ്ഞനുറുമ്പും കൂട്ടരും കഷ്ടപ്പെട്ട് ജോലി ചെയ്യുന്നത് കണ്ടു. അത് കണ്ട് പുളിച്ചാടി കളിയാക്കി ചിരിച്ചു. മണ്ടനുറുമ്പുകളെ, എന്തിനിങ്ങനെ കഷ്ടപ്പെടുന്നു? എന്നെ പോലെ സുഖമായി ജീവിച്ചൂടെ? അതൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ കുഞ്ഞനുറുമ്പും കൂട്ടരും മഞ്ഞുകാലത്തേക്കുള്ള ഭക്ഷണം ശേഖരിച്ചു കൊണ്ടേയിരുന്നു. പുളിച്ചാടി ആകട്ടെ ഒന്നും ചെയ്തതേയില്ല.
അവൻ വസന്തം എന്നും ഉണ്ടാകുമെന്ന് വിശ്വസിച്ചു. കുറേ ദിവസങ്ങൾക്ക് ശേഷം മഞ്ഞുകാലം വന്നു. ചെടികളും മരങ്ങളും മഞ്ഞ് മൂടി. പുളിച്ചാടിക്ക് ഭക്ഷണം കിട്ടാതായി. തണുത്തു വരച്ചു വിഷമിച്ച പുളിച്ചാടി വെറുതെ സമയം കളഞ്ഞതോർത്ത് ഖേദിച്ചു. മടിച്ചുകൊണ്ട് ഉറുമ്പുകളോട് സഹായം ചോദിച്ചു. നല്ലവരായ ഉറുമ്പുകൾ പുളിച്ചാടിയെ സ്വീകരിച്ചു. ഭക്ഷണവും വീട്ടിലിടവും നൽകി. ഇതിലെ ഗുണപാഠം എന്താണെന്നറിയുമോ? അധ്വാനിച്ചാലേ ഫലമുണ്ടാവൂ. സമ്പത്ത് കാലത്ത് തൈപ്പത്ത് തൊട്ടാൽ ആപത്ത് കാലത്ത് കാപ്പത്ത് തിന്നാം. നന്ദി. ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും കഥ കേൾക്കാൻ ഇഷ്ടമല്ലേ? ഞാനൊരു കഥ പറയാം. പണ്ട് പണ്ട് ഒരു രാജ്യത്ത് ഒരു രാജാവിന് 6 സേവകന്മാരുണ്ടായിരുന്നു. കൊട്ടാര സേവകന്മാർ. അവരിൽ വിശ്വസ്തരുണ്ടോ എന്നറിയാൻ രാജാവ് ഒരു സൂത്രം പ്രയോഗിച്ചു. പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ രാജാവ് 6 സേവകന്മാരെ വിളിച്ച് ഇപ്രകാരം പറഞ്ഞു: അടുത്ത പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ നിങ്ങളിൽ ഒരാളെ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കും. ഞാനാണോ അവർ തമ്മിൽ പിറുപിറുത്തു. ഇത് കേട്ട് രാജാവ് പറഞ്ഞു: ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വിശേഷപ്പെട്ട പൂച്ചെടികളുടെ ഓരോ വിത്തു തരാം. അത് നിങ്ങൾ കൊണ്ടുപോയി മുളപ്പിച്ച് വലുതാക്കി അടുത്ത പുതുവത്സര ദിനത്തിൽ ഈ കൊട്ടാരം കൊണ്ടുവരണം. ആരുടേതാണോ വിശേഷപ്പെട്ട പൂച്ചെടികൾ അവരെ ഞാൻ എൻ്റെ പുതിയ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കും. 6 സേവകന്മാരും വിത്ത് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുപോയി പൂച്ചെടി വിളിച്ച് പാകി നനച്ചു. ഒരാഴ്ച കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരുടെയും വിത്ത് മുളക്കാൻ തുടങ്ങി. എൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചു, എൻ്റെ വിത്ത് ഇല വന്നു. ജിം മാത്രം നിരാശനായി കാണപ്പെട്ടു. അവൻ്റെ വിത്ത് 10 ദിവസമായിട്ടും മുളച്ചില്ല. ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞപ്പോൾ പലരുടെയും വിത്ത് പുഷ്പിക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പോഴും ജിം മാത്രം നിരാശനായി കാണപ്പെട്ടു. അയാളുടെ വിത്ത് അപ്പോഴും മുളച്ചില്ല. അടുത്ത പുതുവത്സര ദിനം വന്നപ്പോൾ 6 സേവകന്മാരും അവരവരുടെ പൂച്ചട്ടികൾ കൊട്ടാരമുറ്റത്ത് കൊണ്ടുവന്നു വെച്ചു. അത് കണ്ട രാജാവ് അവരെ പ്രശംസിച്ചു. എന്ത് ഭംഗിയുള്ള പൂക്കളും ചെടികളും! എന്ത് ഭംഗി കാണാൻ! ജിം മാത്രം വെളുപ്പനായി പുറകിൽ മാറി നിന്നു. ജിം, നീ എന്താണ് പുറകിൽ മാറി നിൽക്കുന്നത്? എൻ്റെ വിത്ത് മുളച്ചില്ല. ആരാണ് മന്ത്രി എന്നറിയാൻ അവരെല്ലാവരും കാത്തു നിന്നു. ജിം എൻ്റെ പുതിയ മന്ത്രിയായി നിയമിക്കുന്നു. നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഞാൻ ആവിയിൽ പുഴുങ്ങി വെയിലത്തുണക്കി വെച്ച വിത്താണ് തന്നത്. അതൊരിക്കലും മുളക്കില്ല. നിങ്ങൾ 5 പേരും കടയിൽ പോയി പുതിയ വിത്ത് വാങ്ങി മുളപ്പിച്ചതല്ലേ? നിങ്ങളെ 5 പേരെയും രാജാവ് തുറങ്കിലടക്കാൻ ഉത്തരവിട്ടിരിക്കുന്നു. കൂട്ടുകാരെ, നിങ്ങൾ കഥ കേട്ടില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് കഥ ഇഷ്ടമായോ? നിങ്ങളും ജിമ്മിനെ പോലെ എപ്പോഴും സത്യസന്ധനായി ജീവിക്കണം. നന്ദി. മാന്യസദസ്സിനെ വന്ദനം. കൂട്ടുകാരെ, ഞാനിവിടെ പറയാൻ പോകുന്ന കഥയുടെ പേരാണ് സുന്ദരി പശുവും മാൻകുട്ടിയും. പണ്ട് ഒരു ഗ്രാമത്തിൽ അപ്പു എന്നൊരു കുട്ടി ഉണ്ടായിരുന്നു. അവൻക്കൊരു പശുക്കുട്ടിയും ഉണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരി എന്നായിരുന്നു അവളുടെ പേര്. എന്നും രാവിലെ അപ്പു സുന്ദരിയെയും കൂട്ടി പുല്ല് മേയാൻ പോകുമായിരുന്നു. ഒരു ദിവസം പുല്ല് മേയുന്നതിനിടയിൽ സുന്ദരി ഒരു മാൻകുട്ടിയെ കണ്ടു. പല പ്രാവശ്യം കണ്ടപ്പോൾ അവർ തമ്മിൽ കൂട്ടുകാരായി. ഒരു ദിവസം മാൻകുട്ടി ചോദിച്ചു, സുന്ദരി, നീ എൻ്റെ കൂടെ കാട്ടിലേക്ക് പോരുന്നു. അവിടെ ധാരാളം പൂക്കളും നല്ല നല്ല പഴങ്ങളും ഭംഗിയുള്ള പുല്ലുകളും എല്ലാം ഉണ്ട്. നിനക്ക് വേണ്ടതൊക്കെ തരാം. പല പ്രാവശ്യം വിളിച്ചപ്പോൾ സുന്ദരി മാൻകുട്ടിയോടൊപ്പം കാട്ടിലേക്ക് പോയി. കാട്ടിലെത്തിയപ്പോൾ സുന്ദരി പറഞ്ഞു, ഹായ്, എത്ര പൂക്കൾ, എത്ര പഴങ്ങൾ, ഭംഗിയുള്ള പുല്ലുകൾ. സുന്ദരി അവിടെ ഓടിയും രസിച്ചും ഇങ്ങനെ നിൽക്കുമ്പോഴാണ് പെട്ടെന്നൊരു ശബ്ദം കേട്ടു. ഗിർ ഗിർ. സുന്ദരി പേടിച്ചു പോയി. സുന്ദരി ചോദിച്ചു, മാൻകുട്ടി, എന്താണ് ആ ശബ്ദം? മൃഗങ്ങളൊക്കെ പേടിച്ചോടുന്നല്ലോ. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മാൻകുട്ടിയും ഓടാൻ തുടങ്ങി. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ മാൻകുട്ടി പറഞ്ഞു,
സുന്ദരി സുന്ദരി ഓടിക്കോ, കാട്ടിലെ രാജാവ് സിംഹം വരുന്നുണ്ട്. സുന്ദരി പേടിച്ചു ഓടി. ഓട്ടത്തിനിടയിൽ സുന്ദരി ചോദിച്ചു, മാൻകുട്ടി മാൻകുട്ടി, നീ ഈ കാടിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭംഗിയെക്കുറിച്ച് പറയുമ്പോൾ ഈ അപകടങ്ങളെക്കുറിച്ച് ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലാലോ, അതെന്തേ? എനിക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, പരിചയമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. ഇതും പറഞ്ഞ് സുന്ദരി വീട്ടിലേക്ക് പോയി. പാവം അപ്പു സുന്ദരിയെയും കാത്ത് വീട്ടിൽ പടിക്കൽ ഇരിപ്പുണ്ടായിരുന്നു. സുന്ദരി വന്നപ്പോൾ അപ്പുവിന് സന്തോഷമായി. പിന്നെ ഒരിക്കലും സുന്ദരി കാട്ടിലേക്ക് പോയതേയില്ല. ഇതിൽ നാം മനസ്സിലാക്കേണ്ടത്, പരിചയമില്ലാത്ത കൂട്ടുകാരെ പെട്ടെന്ന് വിശ്വസിക്കരുത്. നന്ദി. Respected principal, teachers and my dear friends, a very good morning to all. Today I would like to speak about importance of mobiles and internet in new world. Mobile phones are the little wonders of the 21st century. The mobile phone are the most valuable one in today's world. Having a mobile in your hand is like having this whole world with you. In education wise, it is very helpful for students. In olden days, if they had any doubts in their studies, they should be seek library or friends' home. But now they can get answers for their questions from the place where they are. The internet opened a new world for many peoples around this world. Internet is the most Thank you. Respected principal, teachers and my dear friends, a warm good afternoon to all. It's been a long time we have been gathered here. So, in this auspicious occasion, I would like to talk on the topic importance of mobile phone and internet. Today, we all are attending our classes through WhatsApp with the help of mobile phone and internet. This COVID situation made understood that how internet play a big role in each and everyone's life. Mobile phones are the little wonders of 21st century. They have transformed our lives completely. Not only mobile phone but also internet play a big vital role in today's life. We can't attend our class, book our ticket, do our online shopping without the help of internet. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി ജന OM കരുവാരക്കുണ്ട് രചിച്ച സുലൈമാൻ കിസ്സയിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ കിസ്സ. ബംഗിസ തരമെങ്കും പൊങ്കും ലെങ്കും കതിരമങ്ക ബൽകിസ പൊങ്കുരു സിംഗളാടി ചൊങ്കിൽ ബാക്കുമ്പൽ ചിത്തിരമൊത്ത മാരം കുത്തി അത്തലമെത്തി മങ്കുറ്റകാരം കണ്ട് കൂടി ചുണ്ടി പീഡിത്തും ചോടിത്തും സിംഗർ കാടുത്തും നീലത്തും മങ്ക പീഡിത്തും ചോടിത്തും സിംഗർ കാടുത്തും നീലത്തും മങ്ക ഊരിത്തും മാറിത്തും കഥ കൂറി കണ്ടിടവുതോത് സാരം പൊങ്കിട സങ്കിട പാരം പിണ്ടിട പൊങ്കിലേറും അജബുടെ കിസ്സയുടെ രാവി അജബുടെ കിസ്സയുടെ രാവി ഭംഗിസ് തരമെങ്കും പൊങ്കും ലെങ്കും കാതിരമങ്ക ബൽക്കിസ പൊങ്കര സിംഗളാടി ചൊങ്കിൽ വാക്കുമ്പൽ ചിത്തിരമൊത്ത മാരം കൊത്തി അത്തലമെത്തി ബങ്കുറ്റകാരം കണ്ട് കൂടി പൊങ്കിടെ സിംഗര സത്തം മിണ്ടല മണ്ഡലമൊട്ടാകെ പെണ്ടിയെ ഹുങ്കരമാറ്റം ഹക്കിലുറച്ചു ദിക്കാകെ പൊങ്കിടെ സിംഗര സത്തം മിണ്ടല മണ്ഡലമൊട്ടാകെ പെണ്ടിയെ ഹുങ്കരമാറ്റം ഹക്കിലുറച്ചു ദിക്കാകെ സുന്ദരിവാകും മന്ദിരമാകെ ചിന്തകൾ തൂകി എന്തേനി മൊള്ളികവെ സുന്ദരിവാകും മന്ദിരമാകെ ചിന്തകൾ തൂകി എന്തിനു മൊള്ളികവെ മൊള്ളി വിണ്ട് സുലൈമാൻ ജവാബുണ്ട് പുകഴ്വാൻ
മുത്തോട് മർജാണ്ട് എത്തരമേത്തത് സ്വത്തടാതിയായേ ഭംഗിസ് തരമെങ്കും പൊങ്കും ലെങ്കും കതിരമങ്ക ബൽക്കിസ പൊങ്കുര സിംഗലാടി ചൊങ്കിൽ ബാകുമ്പൽ ചിത്തിരമൊത്ത മാരം കൊത്തി അത്തലമെത്തി ബങ്കുറ്റേക്കാരൻ കണ്ട് കൂടി മങ്കയാളെ ഗൈരത്തിന് മുപ്പിടി ചെപ്പിടര ചഹണ്ടേ മാതിയാൽ സംഗമയത്ത് മുന്തിട ചിന്തിട കുതിക്കൊണ്ടേ മങ്കയാളെ ഗൈരത്തിന് മുപ്പിടി ചെപ്പിടര ചഹണ്ടേ മാതിയാൽ സംഗമയത്ത് മുന്തിട ചിന്തിട കുതിക്കൊണ്ടേ പത്തേനിയാളെ മുത്ത് പരിത്തെ അത്തേളി ഹർഷും എത്തിയുടെ താനമേ പത്തിനിയാളെ മുത്ത് പതിത്തെ അത്തളി ഹർഷും എത്തിയുടെ താനമേ കണ്ണി കണ്ട് അജബായ് അഹദുണ്ടോ മൊഴിവാൻ മൊഴിയുടെ വചനം ചുടി ചുടി മൗനം മർക്കിനെ വിട്ടത് ഹക്കിന് വേണ്ട ചൊർക്കിട സ്വർഗമിൽ വീണത് കണ്ടാളേ കൈ ഭംഗിസ് തരമെങ്കും പൊങ്കും ലെങ്കും കതിരമങ്ക ബൽക്കിസ പൊങ്കുര സിംഗലാടി ചൊങ്കിൽ ബാകുമ്പൽ ചിത്തിരമൊത്ത മാനം കൊത്തി അത്തലുമെത്തി ബങ്കുറ്റേക്കാരൻ കണ്ട് കൂടി. അസ്സലാമു അലൈക്കും. പ്രശസ്ത മാപ്പിള മഹാകവി OM കരുവാരക്കുണ്ട് രചിച്ച ഇബ്രാഹിം ഇബ്നു അദ്ഹം കിസ്സയിൽ നിന്നുമെടുത്ത ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ ഓഷാവിരുദ്ധം. അജബെന്തെന്തജബാനി അരയിങ്കൽ കടന്തൂതി ആഴ്ത്തിയാൾ താരം നല്ല വീരിപ്പുമ്മൽ കിടന്തൂതി കിടന്തൂതർ മംഗലിത്തിരിയാകെ കനവത് കണ്ട് സുത്തിരമാകെ കിടന്തൂതർ മംഗലിത്തിരിയാകെ കനവത് കണ്ട് സുത്തിരമാകെ സുരമന്ദിരം മതിലന്തൊരു തരം സുന്ദരം മധുമധുരോ മധുരസ പറുദിസകതിൽ കുശീടഹിത മഹരസരിവരായി മധുഹമിത മുന്നമവലപ നിണ്ടിതാ അജബെന്തെന്തജബാനി അരയിങ്കൽ കടന്തൂതി ആഴ്ത്തിയാൾ താരം നല്ല വീരിപ്പുമ്മൽ കിടന്തൂതി ഹുജ്ജത്താകി ഹാജത്താകി മുഞ്ചുടലാളില്ലൊരു ഭാഗി കഥ ചെപ്പിടരാവി ചൊർക്കുട പൂവി അപ്പൽ നടപ്പ് സുഖലാകി സുഖലുട മടവികൾ എഴുന്തിട്ടാരോ ശുചഹുട മുരമങ്ക അഴുന്തിട്ടാരോ പൊട്ടി അടിയുടെ കിട്ടി ഉടലിടം പൊട്ടി പ്രതിഫലം ചിരിവിടന്താരോ അജപുട നിജമതു തിരുന്തിടാൻ ഉടനടി അടവിയെ വിളിത്തിടി സഭ കൊണ്ട് വിരുത്തിടാൻ അജപുട നിജമതു തിരുന്തിടാൻ ഉടനടി അടവിയെ വിളിത്തിടി സഭ കൊണ്ട് വിരുത്തിടാൻ അപ്പളി ചോടി താശി മടവിയളൊരു പിടികെ പിനുഗോജാമൈതു നിമിഷം കിടന്തതൽ രാജ രാസായനിത പിസാസും ചെറുതി കാലാകാലമിൽ വാകും മുമതി രാസായനിത പിസാസും ചെറുതി കാലാകാലമിൽ വാകും മുമതി ഉമ്മക്കളും തിടും പേരും പൈസാസതി അളവതെത്തിരയാ അളവതെത്തിരയാ അജബെന്തെന്തജബാനി അരയിങ്കൽ കടന്തൂതി ആഴ്ത്തിയാൾ താരം നല്ല വീരിപ്പുമ്മൽ കിടന്തൂതി ഹോജാവിൻ ചിന്ത രാജാവിൻ മുന്തി പസ്രാഗം വിട്ട് ഖരജാകി കിളി തപ്പീടെ അപ്പം തുപ്പീടെ ചിപ്പം ചെപ്പിനതിർപ്പം പുകളാകി പുകളുടെ വകമൊളി തരിത്തിട്ടാരും പദവികൾ കുശികളും വെടിത്തിട്ടാരും കിട്ടും അശനമതൊട്ടും പുറപ്പെടാതൊട്ടും അടിയരിൽ നിജമറിന്താരോ കടുകടു കഠിനമും കൊടും പറയതിനകം കിടന്നിടും ചെറുകിടും ഭുജിത്തിടും അശനമേ കടുകടു കഠിനമും കൊടും പറയതിനകം കിടന്നിടും ചെറുകിടും ഭുജിത്തിടും അശനം ഹെക്കണി ജോഗ ഭാഗ്യം. അസ്സലാമു അലൈക്കും. OM കരുവാരക്കുണ്ടിൻ്റെ രചനയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ ആരമുത്ത് മുറുക്കം. ഉമറിനുള്ളിൽ പെട്ടെന്നുണ്ടൊരു മാറ്റം ഉരുകും മങ്കയാൽ ഫാത്തിമ കണ്ടൊരു മാറ്റം ഉലകിലേകി ചിത്തിന മുത്തിനൊരൂറ്റം ഉദവിയുണ്ടതാ രണ്ടരിൽ നിണ്ടൊരു കേറ്റം കേറ്റം ഇപ്പടി ചെങ്കുട കാന കേട്ടതപ്പടി പൊങ്കിടും ദീന കൽബിലെ കളി മാറ്റിയ ദീന ചെയ്ത മീദീന
കൽബിലെ കലിമാറ്റേ ദീന ചെയ്തമീദീന സാരമത്തിരു വേദമന്ദിര മോദി സംസരിക ഹക്കിൻ നക്കിര മന്ദിര സുന്ദര മന്ദിരം എപ്പടിതം ധരിസ തീരമൊത്തിര സുരസുരമായി എത്തിര സാരസമായി ഹൃത്തിലതിങ്കിതമായി കാടുത്ത മനമധു കാടുപ്പ മുലഞ്ഞിടേ വേടിപ്പ് ഹിതമഹിതം ധനി ധനിസ ഖുർആനിൻ വാക്ക് കുളിരായി തിങ്കളുദിവദനാം താനം തനതെന്നിന്നോ തന്താനാനിന്നോ താനാ തനി താനിത്തം തനതനോ താനം തനി തനിനോ താനം തനതെന്നിന്നോ തന്താനാനിന്നോ താനാ തനി താനിത്തം തനതനോ താളം തനി തനിനോ ഉമറിനുള്ളിൽ പെട്ടനെയുണ്ടൊരു മാറ്റം ഉരുകുമങ്കയാൽ ഫാത്തിമ കണ്ടൊരു മാറ്റം ഉരകിലേകി ചിത്തിനമുത്തിനൊരൂറ്റം ഉദവിയുണ്ടതരണ്ടൽ നിന്നൊരു കേറ്റം കമറുദീത്തെ മക്കൾ ഹക്കത വെളിവായ് കഥ കഴിത്തവർ ശിർക്കിനെ വിട്ടതുപോലെ വായ് കമറുദീത്തെ മക്കൾ ഹക്കത വെളിവായ് കഥ കഴിത്തവർ ശിർക്കിനെ വിട്ടതുപോലെ വായ് കലിമ വിണ്ടിട എമ്പടും എമ്പടും താരമേ കഹാനിൻ വാർമതിലെങ്കി വിളങ്ങിടും താരമേ ഖുറൈശി കുലമിലെ താരവരതിരത്തെ തനിന്ത താരമായിതെന്ത് പുതുമാ വണങ്ങും ലാത്തയും ഉസയും വേണ്ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ സിഹർ ഭ്രമിച്ചേ വണങ്ങും ലാത്തയും ഉസയും വേണ്ടി മുഹമ്മദിൻ്റെ സിഹർ ഭ്രമിച്ചേ ഭ്രമിച്ചും കേൾക്കണതണ്ടാതൊഴിച്ചും ഒത്തിരിയാണ് തിരിച്ചും മിക്കളത്തേക്കൾ പുറത്തൂടാ ഭ്രമിച്ചും കേൾക്കണതണ്ടാതൊഴിച്ചും ഒത്തിരിയാണ് തിരിച്ചും മിക്കളത്തേക്കൾ പുറത്തൂടാ താനം തനതെന്നിന്നോ തന്നാനാനിന്നോ താനാ തനി താനിത്തം തനതനോ താളം തുനി തനിനോ താനം തനതെന്തിന്നോ തന്നാനാനിന്നോ താനാ തനി താനിത്തം തനതനോ താളം തുനി തനിനോ ഉമറിനുള്ളിൽ പെട്ടനെയുണ്ടൊരു മാറ്റം ഉരുകുമങ്കയാൽ ഫാത്തിമ കണ്ടൊരു മാറ്റം ഉലകിലേകി ചിത്തിനൊത്തിനൊരൂറ്റം ഉദവിയുണ്ടതരണ്ടൽ നിന്നൊരു കേറ്റം മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. എരിയുമീ വയറുമായി പൊരിയുന്ന വേനലേ തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്നും തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എരിയുമീ വയറുമായി പൊരിയുന്ന വേനലേ തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്നും തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ ഒരു നോക്ക് കാണുവാൻ ഒന്നു തലോടുവാൻ ആ സ്നേഹമായി പിലലിഞ്ഞിടാം എന്നും കൊതിക്കുന്നു അമ്മേ മടിയിൽ തല ചായ്ക്കാൻ എരിയുമീ വയറുമായി പൊരിയുന്ന വേനലേ തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്നും തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ അറിയാത്ത പിറവി തൻ അപമാനവും പേറി അലയുന്നു ഞാൻ നീ തെരുവ് തോറും അറിയാത്ത പിറവി തൻ അപമാനവും പേറി അലയുന്നു ഞാൻ നീ തെരുവ് തോറും ഒന്നിനെക്കാശ്രയമുള്ള തീ കാണുന്ന വഴിയോര കടകൾ തൻ തിന്ന മാത്രം വഴിയോര കടകൾ തൻ തിന്ന മാത്രം എരിയുമീ വയറുമായി പൊരിയുന്ന വേനലേ തിരയുന്നു ഞാൻ എൻ്റെ അമ്മയെ എന്നും തിരയുന്നു ഞാൻ
നമസ്കാരം. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. ഒരു നേരം ഞാനൊന്നു കേട്ടേയുള്ളൂ, മധുരമാം സ്വരമെന്നിൽ ലയിച്ചുപോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. കരവല്ലികൾ കൊണ്ടു പുണരാനടുത്തപ്പോൾ മതിമറന്നൊന്നു ഞാൻ നിന്നുപോയി. കരവല്ലികൾ കൊണ്ടു പുണരാനടുത്തപ്പോൾ മതിമറന്നൊന്നു ഞാൻ നിന്നുപോയി. ഒരു വാക്കുമാത്രം കേൾക്കാൻ കൊതിച്ചപ്പോൾ കനവാണതെന്നു ഞാൻ അറിഞ്ഞുപോയി. ആ കഥനം കൊണ്ടെൻ മനം വിതുമ്പിപ്പോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. പൂഞ്ചൊടിയാലെന്നെ നുകരാനണഞ്ഞപ്പോൾ മുരളികയെന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി. പൂഞ്ചൊടിയാലെന്നെ നുകരാനണഞ്ഞപ്പോൾ മുരളികയെന്നു ഞാൻ മറന്നുപോയി. ഹരികാംബോജി രാഗമുണർന്നപ്പോൾ സ്വരസിന്ധുവിൽ ഞാൻ മയങ്ങിപ്പോയി. ആ സ്വരരാഗവീചിയിൽ ഒഴുകിപ്പോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. ഒരു നേരം ഞാനൊന്നു കേട്ടേയുള്ളൂ, മധുരമാം സ്വരമെന്നിൽ ലയിച്ചുപോയി. ഒരു മാത്ര ഞാനൊന്നു കണ്ടേയുള്ളൂ, മനതാരിലാമുഖം പതിഞ്ഞുപോയി. നന്ദി. नमस्ते, मेरा नाम अंसिफ. सबको मेरे प्रणाम. मैं यहाँ आओस के करे प्रणाम नामक कविता आलापन करना चाहता हूँ. जिसने सुंदर दरा बनाए, रंग बिरंगे फूल गिलाए, जिसने सूरज चांद बनाए, मुस्कानों के दीप जलाए. सुंदर सागर सुंदर नदियाँ, पर्वत गोप विशाल बनाए. चींटी हाथी हिरन तितलियाँ, तरह तरह के जीव बनाए. आओ उसके गुण गाए हम, आओ उनको करे प्रणाम. वही रचयिता इस दुनिया का, ईश्वर अल्लाह उनका नाम. धन्यवाद. अध्यापकों और मेरी प्रिय मित्रों, सबको मेरा प्रणाम. श्री धर्मवीर भारत की टूटा पहिया नामक कविता आलापन करती हूँ.
मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फंगो मत। क्या जाने कब इस दुरूह चक्रव्यूह में अक्षौहिणी सेना ओम की को चुनौती देता हुए दी तो साहसी अभिमान्यु आकर गिर जाए, अपने पक्ष के असत्य जानते हुए दी। पढ़ो पढ़ो महारथी अकली निहत्ती आवाज़ को अपने ब्रह्मास्त्रों के कुचल देना तब मैं रथ का टूटा हुआ पहिया हूँ, लेकिन मुझे फंगो मत। ब्रह्मास्त्रों से लहा ले सकता हूँ। धन्यवाद। Respected principal, teachers and my dear friends, good morning to all. Today I am going to speak a few words on the topic importance of social media in our daily life. Social media plays a very important role in today's life. Social media is a web-based online tool that enables to interact with new peoples, discover and learn new informations, share informations and etc. It has changed the communication much easier. It has changed the way the people lives in their life. It allows the generated contents like videos, photos and datas. We all know there are over millions of people are using social media. Social media sites like WhatsApp, Facebook, Instagram, WeChat, Twitter, etc. are giving a big impact on the people's life. Not only giving information and photos, but also trade and business flourished. Social media, we can understand that social media is very important in today's world. It enters concept in the field of communication and information. Respected principal, teachers and my dear friends, a warm good morning to one and all. Here I am got an opinion to share some words about social media in our daily life. Social media is the most powerful tool today. The popular fat of social media including WhatsApp, Instagram, Facebook, etc. Social media is powered by internet. The globe use technology including smartphone, iPad, laptop, etc. It's play a great role in our individual as well as public life. It helps to share information, fact, ideas and matters of public interest. It is the voice of public. Social media has lots of advantage. It facilitates education and learning easily accessible. The education has become cost effective with easily accessible. For students, the social media is an effective tool. It helps student online real time group studies
group studies, sharing of knowledge, notes, stuff, etc. The negative impact of social media, many including lack of privacy, cheating, blackmailing, online harassment, and cyber fraud. Spending lots of time in social media also bring lots of health disorder like stress, sleeplessness, etc. Social media also has both advantage and disadvantage. The advantage like socializing has made our life simpler and convenient. There are also disadvantages too. We need to use this platform wisely and in a limited way. Respected Principal Ma'am, Honorable Teachers, my dear friends, a warm good morning to one and all. Today, I am standing in front of you to speak a few words on the topic Importance of Social Media in Daily Life. Social media plays a very important role in our life. Social media are the web-based online tool to enable people discover and learn new information, share ideas, interact with new peoples and organizations. It changed the way of the people lives today's life. It made communication very easier. The importance of the social media can be seen in several fields such as business, entertainment, foods, lifestyle, welfare, and a host of others. Social media allows to exchange user-generated content like data, pictures, and videos. Social media also very important in any business. You will find over millions of the people on social media sites today. Sites like WhatsApp, Twitter, Instagram, Facebook, etc. made a big impact on people's life. To conclude, I would like to say that social media is a big platform not only for the promotion or marketing but also one can reach out millions of people and share their views. Here I am concluding my words. Thank you. Have a nice day. Respected Principal Ma'am, teachers, and my dear friends, a warm good morning. Today, here I would like to deliver a speech on topic Importance of Social Media in Our Daily Life. The scenario in which we live in, the social media plays a major role in our daily life. This program is also spreading among our parents and students through social media. Around an year, we students and teachers struggled a lot and we have found a solution that we can prove it through social media. Now, let's simplify them into advantages and disadvantages. It can create new social relation. It makes man able to interact with people all over the world. Easy and instant communication. By video conference call, voice calling, written messages, etc. In short, we can share our ideas, we can retrieve information, and we can improve our communication skills. Now, I would like to share you the disadvantages of social media. By social media, you would have many friends, but in the real life, the number of intimate friends will be less. That can make you into a misleaded chatting. And the very dangerous and important disadvantage of this social media is that it can cause you many health problems such as brain tumor, nervous disease, and eye disease. So friends, I would like to give you an advice that whenever we open a mass media or social media, we would have an aim and query to be fulfilled. That can make you not diverted and you can save your life. So here I conclude my
So here I conclude my words. Thank you and have a nice day. A very warm good morning to one and all who presented here. My name is Safa Shirin and I will be reciting O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. This poem was written when Abraham Lincoln, the President of USA, was assassinated after the Civil War in 1865. In the poem, the USA is compared to a ship and Abraham Lincoln is compared to the captain. The prize is the unity of the country. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and daring. But oh hard, 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 oh the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you the bouquets and ribbon red, for you the shows are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, Captain, dear father, this arm beneath your head, it is some dream that on the deck you fallen cold and dead. My father, my captain, does not answer. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. From the fearful trip, the victor ship comes in with object won. Exult the shows and ring our bells. But I, with mournful tread, walk the deck, my captain lies, fallen cold and dead. Thank you. Respected Principal Ma'am, teachers and my dear friends, very good morning. Today here I would like to recite a poem, O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. O Captain, my Captain, our fearful trip is done. The ship has weathered every rack. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, people all exulting. While follow eyes the steady keel, the vessel grim and tearing. But oh heart, 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 oh the bleeding drops of fret, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh Captain, my Captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the bugle trills. For you the showers are crowding. For you they call the saying mass. Their eager faces turning. Here, Captain, dear father, the psalm beneath your head, it's some dream that on the deck you're fallen cold and dead. My captain does not answer me. His lips are pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. Fallen cold and dead. The ship is anchored safe. Its voyage closed and done. But I, with a mournful tread, walk the deck my captain lies, fallen cold and dead. Thank you. Good morning to all. Today I will be reciting the poem O Captain, My Captain, written by Walt Whitman. After Abraham Lincoln's assassination in 1865, he wrote the poem to honor Abraham Lincoln, the 16th President of United States. O Captain, my Captain, our fearful trip is done.
The ship vast weathered every rag. The prize we sought is won. The port is near, the bells I hear, the people all excited. While follow eyes, the steady keel, the vessel grim and daring. But a heart are the bleeding drops of red, where on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Oh captain, my captain, rise up and hear the bells. Rise up, for you the flag is flung, for you the bugle trills, for you the buckets and ribbons fritz, for you the shots are crowding, for you they call the swaying mass, their eager faces turning. Here, captain, dear father, this am beneath your hut. It is a dream that on the deck you are fallen cold and dead. My captain would not answer. His lips were pale and still. My father does not feel my arm. He has no pulse nor will. The ship anchored safe and sound. Its voyage is closed and done. From a fearful trip, a victor ship, it comes with object one. Excited shouts, rings of bells, but I, with mournful thread, walk on the deck my captain lies, fallen cold and dead. Thank you. Good afternoon, everyone. My name is Aisha Asli. Let me tell you a story. The hen that laid golden egg. Once a farmer was living in a village. He was sitting under the tree. He was very poor. This our passing difficulty. One day, someone came the farmer hen. That hen gave golden egg every day. That farmer sold that golden egg every day. Soon he became a rich man. All the people in the village started respecting him. The farmer became greedy. The farmer thought that the hen gave golden egg every day. Inside the hen's stomach there will be so many golden eggs. If I get all the golden eggs in one day, I will be the richest man of the entire village. The farmer took a knife and cut the stomach of the hen. What did you see? He saw the another golden egg inside the hen's stomach. Poor farmer, he did not any golden egg and he even lost hen. The moral of the story is, do not be greedy. Thank you. Have a nice day. Hi friends. Today I am going to tell you a story. The title of my story is The Farmer and His Four Sons. Let's start it. Once upon a time, there was a farmer. He had 4 sons. The sons always fight among themselves. One day the farmer got ill, so he called all sons. Then he wanted to be together. He asked the sons to bring bundle of sticks, break it. Each of them tried, but no one could break it. Now the farmer told to break one stick from the bundle. Each of them make it easily. The farmer told his sons, if you are united, nobody can break or harm you. If you are alone, anyone can harm you. After this, all those are stop fighting and stay happily in their life. So children, let me tell you the moral of the story. The moral of the story is, together we stand, divided we fall. Thank you.
There were 5 friends and they have 5 things. The first friend said, all on the best because all can point and teach. The second friend said, I am the best because I am the tallest one. The third friend said, I am the best because I wear the wedding ring. The fourth friend said, I am the best because when we hold both hands, I am carrying fast. And all started fighting. The fifth friend said, stop fighting, friend. Can you pick or write without me? Can you open or close without me? I and also know you are the best. And the fifth one said, no, alone we are nothing, but together we can do anything. United we sang, divided we fall. My dear friends, we Indians are also like these friends. If we fighting, we will not fight. But if we unity, we can make India a superpower. Thank you. Jai Hind. Have a nice day. അസ്സലാമു അലൈക്കും. രചന മാളികക്കലകത്ത് അബൂക്കൻസയുടെ മിസ്അബ് സിറയിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ. ചെപ്പിട ഇപ്പണി ഇടമോൾക്ക് നീട്ട്. മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കോശം തികവാ മിക്കോർ സുഹൃതപ്പോൾ ശൗക്കിലരിപ്പം പങ്കേശം തികവാൻ. മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കോശം തികവാൻ. മിക്കോർ സുഹൃതപ്പോൾ ശൗക്കിലരിപ്പം പങ്കേശം തികവാൻ. തികമിക ബാലദിബാദർത്തവാദനം ശോഭ പഠിശല കുഷ്ടി ഹൂദീനന്ദ ജയമാലുഷാബ മമതമികന്ത സുന്ദരദീന് പോരുളാലിന്ത് മനമതിരങ്കും മിസ്വാബറങ്കും പുണർന്ന് ചിന്ത ചിന്ത് പിടം പിട പെയ്ത്തും പാടി ദേശമിലെ ചിന്തിരാജപം ഉള്ളറിയാനുണ്ടാശയിലെ മക്കാബക്കൂർമിക്ക ഹക്കിലതിർപ്പം പങ്കോശം തികവാൻ. മിക്കോർ സുഹൃതപ്പോൾ ശൗക്കിലരിപ്പം പങ്കേശം തികവാൻ. തക്കോർ മിക്കോ ചുക്കര മിസ്ഹബ് തക്കം ഹക്ക് ശ്രവിച്ചിടലായി തക്കമിലായി മനം ഭക്കമിലായി മനശോക്കായി പുറുക്കായി കൂക്കിടലായി. തക്കൂർ മിക്കോർ ചൊക്കര മിസ്ഹബ് തക്കം ഹക്ക് ശ്രവിച്ചിടലായി തക്കമിലായി മന ഭക്കമിലായി മനശോക്കായി പുറുക്കായി കൂക്കിടലായി. ഭാഷം ഹബീബുള്ള ദേശം തരപിറ പൊങ്കി ചിങ്കാര തിരുപിറ പൊങ്കി ചൊങ്കാര മിസ് അബിറങ്കി ചിങ്കാര തിരുപിറ പൊങ്കി ചൊങ്കാര മിസ് അബിറങ്കി ചൊങ്കും കുതുകുലയങ്ക് എതിരിട പങ്കിട തീനിലിറങ്ങിടലാൽ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി വബറകാതുഹു. പ്രശസ്ത മാപ്പിള കവി മർഹൂം മോയിൻകുട്ടി വൈദ്യർ രചിച്ച ബദർ കിസ്സ പാട്ടിൽ നിന്നും ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ കപ്പപ്പാട്ട്. അണവാകി റൂഹുല്ലമീൻ തൻ മൊളിയ അമ്പൻ പുകഴ്ന്തയ ഖൈറുൽ ബറായ തുണയാർ അബൂ സുഫിയാനും ബഗീറ
ചുമകളും ഷാമിന്ന് വരുന്ന സെയ്റ തനിയോനാരുളുങ്കൾ താമും സ്വഹബാർ തരത്താലിലേയും സുർഅത്തിൽ പോവാൻ തണി ചെയ്യും ത്വാഹാവിലേകലും കൂറി ത്വാഹുസുല്ലം ലാക്കുശർ ദണ്ഡമേറി അണവാകി റൂഹുല്ലമീൻ തൻമൊളിയ അമ്പൻ പുകഴ്ന്തയ ഹൈറുൽ ബറായ തുണയാറബൂ സുഫിയാനും ബഹീറ ചുമകളും ഷാമിന്ന് വരുന്ന സെയ്റ ഏറിയ ഫോദസ് ഹബോരിലൊത്ത് ഏകന്നമർ കേട്ടടവേ മുതിർത്ത് ഹാറായി തണിക്കും നബിയും ഒരുങ്ങി ഹാഷി തെളിന്താരികോരും മരുങ്ങി ഏറിയ ഫോദസ് ഹബോരിലൊത്ത് ഏകന്നമർ കേട്ടടവേ മുതിർത്ത് ഹാറായി തണിക്കും നബിയും ഒരുങ്ങി ഹാഷി തെളിന്താരികോരും മരുങ്ങി കൂറാലുളർന്ന സ്വഹബാഗെ കന്നം കുല്ലും റുസുൽകളൊരുമിത്തയെണ്ണം മാറാതവർകൾ മുഹാജിറുകൾ ആഹാ മറ്റാകെയൻ സ്വർകളാകും കസംഹാർ അണവാകി റൂഹുല്ലമീൻ തൻമോടിയ അമ്പൻ പുകഴ്ന്തയ ഹൈറുൽ ബറായ തുണയാറബൂ സുഫിയാനും ബഹീറ ചുമകളും ഷാമിന്ന് വരുന്ന സെയ്റ. അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. രചന ഹംസ നിരക്കോവ്. ഇശൽ ചെറിയ കൊടുക്ക്. വെളിപ്പെടുമീ മഹിമത്തൻ മുഹിബന് ശേഷവിശേഷണമാ നിശരസൂൽ പുതുമാ ലേശമിതില്ലുകമാ തെളിപ്പെടും പാശ് അശർ താരോ അതിശയം പേശും സിറ പേശോ തെളിപ്പെടും പാശ് അശർ താരോ അതിശയം പേശും സിറ പേശോ സുഗന്ധം സുഗന്ധമിമ്പലിലമ്പിയമിമ്പമിലമ്പിളി മുന്തി മുഖൈന്ത് പകുത്ത് പടപടി പൊത്ത് ചതുർഗുണപത്തതിലൊത്ത് സനത്ത് അതിർപ്പതി മുപ്പതിലൊത്തിറ പൊത്തിൽ കുവത്തതിലൊത്ത് കതിത്ത് മലക്ക് ഫൊറുക്കാനെ മുത്തിറ പൊത്തിൽ കുവത്തതിലൊത്ത് കതിത്ത് മലക്ക് ഫൊറുക്കാനെ വേളിപ്പെടുമീ മഹിമത്തൻ മുഹിബർ ശേഷവിശേഷണമാ ലേശരസൂൽ പുതുമാ ലേശമിതില്ലുകമാ ഒളിവത്തടേ മുത്തിറയോരിലും അത്തലമൊത്ത ശുഹർ തടി സാത്തിത മുത്തഹദത്ത് ഭയത്താനേ തെല്ലുഭയത്താനേ ചൂളിപ്പകലം തടിയപ്പടി ചുറ്റി മലക്കതിലിക്കിറ തക്കമരപ്പടി തട്ടീനെ വിവരൻ തട്ടീ ജസകം അപ്പടി ഒപ്പാനേ ഒപ്പിയതപ്പൊരുളക്കവനില്ല മറുക്കുവതിൻ തരുതരം മരമുരപിണു ദിന മതിലകതില വിധി വിധി ദീനം പതിപലനിതു വിന തനിയതിൻ തനിയൊന്നുഭൂവത്തിൻ പതക്കമധുരത്താനേ അമരരുൾ വളർപ്പെട്ട നബിയാണേ നുബൂവത്തിൻ പതക്കമധുരത്താനേ അമരരുൾ വളർപ്പെട്ട നബിയാണേ വെളിപ്പെടുമീ മഹിമത്തൻ മുഹിബരി ശേഷവിശേഷണമാ നിശരസൂൽ പുതുമാ ലേശമിതില്ലുകമാ. രചന അബു മുഫിദ താനാളുവിൻ്റെ ഇസ്സത്തു സഹാബയിൽ നിന്ന് ഏതാനും ചിലവർ. ഇശൻ ഇരുന്താർ അവർ ഇരട്ടത്താണ്. ബഹരി മോസ തരമിണി ജക്കുതുല മകമേ
വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ ബഹരി മോസതരമിലീജ കുതുലമകമേ വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ നിണം കണ്ണം ക്ഷണം ഗണം ഗുണം മനദന സുനം നിന കണക്ഷണ ഗണ ഗുണം മനദന സുനം സൈഫുല്ല ഖാലിദ ബനുൽ വലീദ റളിയല്ലാ സൈഫുല്ല ഖാലിദ ബനുൽ വലീദ റളിയല്ലാ ബഗരി മോസതരമിനി ജകുതുല മഗമേ വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ ബഹജത്താജി ശിരം ചൂടി ബഹുമ പൊരുളിക്കണം തേടി ബഹജത്താജി ശിരം ചൂടി ബഹുമ പൊരുളിക്കണം തേടി താജിൽ തിരുഷക ചേർത്തവർ വെത്തത് കോർത്ത കരുത്ത് പരിത്ത് പൊരുത്ത് താജരിലൊത്ത് കൊരുത്ത് പൊരുത്തമലൊത്ത് പദത്തിലു ചിത്ത കൊരുത്ത് സിംഗത്താൽ മുറയാൻ ചങ്കിൽ ദീനുരയാൻ സംഘത്തിൽ മികവാൻ ചങ്കൂറ്റം നിറവായി നിണം കണ്ണം ക്ഷണം ഗണം മനദന സുനം നിന കണക്ഷണ ഗണ ഗുണം മനദന സുനം സൈഫുല്ല ഖാലിദ ബനുൽ വലീദ് റളിയല്ലാ സൈഫുല്ല ഖാലിദ ബനുൽ വലീദ് റളിയല്ലാ ബഗരി മോസതരമിൽ നീജ കുതുല മഗമേ വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ വടമപദമിൽ കുടുമക്കലവിലിടുകയകമേ അസ്സലാമു അലൈക്കും വറഹ്മത്തുള്ളാഹി തആല വബറകാതുഹു. പ്രശസ്ത മാപ്പിളക്കവി ബക്കർ മാസ്റ്റർ കമ്മട്ടികളും എഴുതിയ ഏതാനും ചില വരികൾ. ഇശൽ ഷിർക്കിൻ പട. കൊമ്പും കുഴൽ വിളിനാദവും പിന്നെ ദഫുകൾ ദിൽദിലകണ്ടയും കൊമ്പേറാൻ കൈമണി ജിമ്മുളക്കത്താലെ തമുക്കും പിൻചെണ്ടയും കൊമ്പും കുഴൽ വിളിനാദവും പിന്നെ ദഫുകൾ ദിൽദിലകണ്ടയും കൊമ്പേറാൻ കൈമണി ജിമ്മുളക്കത്താലെ തമുക്കും പിൻചെണ്ടയും കങ്കൻ കേലുക്കിക്കെ പൈജാനി മൂളിച്ച് അങ്കന സംഗികൾ താലത്തിൽ മേളിച്ച് ചൊങ്കിൽ കോറേശിപ്പട ഉങ്കിൽ പതിരെത്തിച്ച് സിംഗം അത് താനം ന മൊത്തം വ്യാമോഹിച്ച് കങ്കൻ കേലുക്കിക്കെ പൈജാനി മൂളിച്ച് അങ്കന സംഗികൾ താലത്തിൽ മേളിച്ച് ചൊങ്കിൽ കോറേശിപ്പട ഉങ്കിൽ പതിരെത്തിച്ച് സിംഗം അത് താനം ന മൊത്തം വ്യാമോഹിച്ച് അടിതടകം കടകമണി ഒളവിലളവിൽ തകൃതധനം അളവിലടി തെളിവിലടി തകൃതധരമിൽ മറുകടകം അടിതടകം കടകമണി ഒളവിലളവിൽ തകൃതധനം അളവിലടി തെളിവിലടി തകൃതധരമിൽ മറുകടകം ഉത്തുബത്തും ഷെയ്ബത്തും ജാഹീലും കൂട്ടം ഊറ്റത്തിലാറാടിപ്പാഞ്ഞിടേ ഊതിട്ട് ബംസൂരി താളമൂർച്ചത്തിൽ ഉദയും പാടിക്കൊണ്ടാടിടേ കൊമ്പും കുഴൽ വിളിനാദവും പിന്നെ ദഫുകൾ ദിൽദിലകണ്ടയും കൊമ്പേറാൻ കൈമണി ജിമ്മുളക്കത്താലെ തമുക്കും പിൻചെണ്ടയും മല്ലക്കാരം പൊക്കി എല്ലിൻ ബാലം കാട്ടി മല്ലിടാൻ പോർവിളി അട്ടഹാസം കാട്ടി തല്ലും പഴക്കോ മടിയും തളമട്ടും തുല്യം പരവാനരാവില്ലതിരൊട്ടും മല്ലക്കാരം പൊക്കി എല്ലിൻ ബാലം കാട്ടി മല്ലിടാൻ പോർവിളി അട്ടഹാസം കൂട്ടി തല്ലും പായറ്റും അടിയും തളമട്ടും തുല്യം പരവാനരാവില്ലെതിരൊട്ടും
അടിത്തടകം കടകമണി ഒളവിൽ തകൃതതന അളവിലടി തെളിവിലടി തകൃത തർമ്മി മറുകടകം അടിത്തടകം കടകമണി ഒളവിൽ തകൃതതന അളവിലടി തെളിവിലടി തകൃത തർമ്മി മറുകടകം കൊട്ടിപ്പാരി ഹസപ്പാത്തിലപ്പാട ഉച്ചത്തിൽ ചറബാറനാകട കെട്ടുപൊട്ടിച്ചാടിക്ക ചിരിമാടി മണ്ടന്മാരന്തം കട്ടാടിടേ കൊമ്പും കുഴൽ വിളിനാദവും പിന്നെ ദഫുകൾ ദിൽദില ഗണ്ടയും കൊമ്പേറാൻ കൈമണി ജിമ്മുളക്കത്താലെ തമുക്കും പിൻചണ്ടയും കൊമ്പും കുഴൽ വിളിനാദവും പിന്നെ ദഫുകൾ ദിൽദില ഗണ്ടയും കൊമ്പേറാൻ കൈമണി ജിമ്മുളക്കത്താലെ തമുക്കും പിൻചണ്ടയും. കമലുൻ ജമാലു മിനൽ ബുഹൂരി കാമിലുൻ മുതഫായിലുൻ മുതഫായിലും മുതഫായിലുൻ നഇദൽ ഉല ബിത്തിബായിയാഹാ തിൻജറാ ബിറുഹൂസി അഹ്ലിൽ ഉസ്സത്തിൽ അംജാദി فبهاي فاتم مازجت غمانمون من قنبلات هذب الإرهاد وتسيل أرملة وإلمان بها حاول التواكب خالد بشداد شعب الركام ساكتاتا ورتا بمسيريا فتبتدت برمادي بمسيريا فتبتدت برمادي. شكرا. السلام عليكم. فيضانات كيرلا 2018 بكلام أبو فداء عبد السميع المدني آله من بحر الكامل الإنشاءات شمنا جامعة سلفية بليكل. آهم بخطر نازل بكيرلا مطر عزير والسيول المعضلات في عام 2018 في شهر آب الموسم مفضلات ما سجل التاريخ في صفحاتها سيل عليم مثل فيضان مهلا ماء أزير فاض من أنهارنا تجري بريح صرصر سواهلا فتحت نوافذ للسدود وقنطرا من دون إنذار يفيد الفيصلا قطع الشوارع والتواصل بيننا من دون إنذار يفيد الفيصلا. السلام عليكم. أنشد أمامكم نشيدة من عربية كتبها المحي الدين الهند في البحر الوافر. بهوري شهر وافرها جميل مفالة مفالة فول على قد كنت أسمع من جريم نزيل بين قومي بالتمام من الإرهاب زلزل في نواحي بلاد الهند
أصوات الهوامي تسيل دموعنا نفرا زوايا من اللهران أحزانا بدومي من الدنيا تموت الإبرياء من اللطفال كانوا في النيام نساء في خيار الخير نوما وحرمات نكلمهم بهومي فتعدم بالكنابل من أيادي سرور الناس لبا في السلام بهوري شهر وافرها جميل مفاعلة مفاعلة فعول على قد كنت أسمع من جريم نزيل بين قومي بالتمام على قد كنت أسمع من جريم نزيل بين قومي بالتمام من الإرهاب زلزل في النواهي من الأطفال كانوا في النيام يا صاحي شمر دوما في العلو شانا يا حبي صايعك سوي للهنود بانا شابحا وصاهلا في الفلاح صونا شابحا وصاهلا في الفلاح صونا راجعا رائبا في صلاح بينا إن همية فيها هي الدواء فينا إن الجنايا غيرا شاهدت فيها انهانا إن الجنايا غيرا شاهدت فيها انهانا الله لذا تهمينا الله منها تنجينا الله لذا تهمينا الله منها تنجينا الله لذا تهمينا الله منها تنجينا يا صاحي شمر دوما في العلو شانا يا حبي سعيك سوي للهنود بانا هربا بينا في اللهم قتلا هولا في الهند هربا بينا في اللهم قتلا هولا في الهند فتو بها تهابد بلا اجتهاد فتو بها تهابد بلا اجتهاد حسن طيبا طابا كل حبا هاشا كل الدين فاها فيه مهد راها طوبى طوبى لدائك ونحن بدا طوبى لدائك ونحن بدا يا صاحي شمر دوما في العلو شانا يا شبابي تعال يا شبابي تعال
يا شبابي تعال يا شبابي تعال ماذا تجني إلى عيش يصل أدا أين تمشي ساعة لا أسن وآ ماذا تجني إلى عيش يصل أدا أين تمشي ساعة لا أسل وآ ويلا ويلا آيا يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا سوي سأوك في وطنك يا سوي سأوك في وطنك يا سوي جگ جگ نفسك لي وطنك يا سوي جگ جگ نفسك لي وطنك سلل بك في أفكارك هيب لك في أعمالك سلل بك في أفكارك هيب لك في أعمالك ليس الأيو قد أبناتا ليس الأيو قد أبناتا يا فتيان هذا السمان يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال. السلام عليكم. السلام عليكم. يتبتب ودلّا يقول لنا تخير تعالى النزع ولا مع كل هم زاير دي يتبتب ودلّا يقول لنا تخير تعالى النزع ولا مع كل هم زاير دي قولوا تنا فرد سعد في حلا مرة زعل مرة بالعيني من فيني على حلا كل الأوقات بطقمي أو طلع عيني قولوا تنا فرد سعد في حلا مرة زعل مرة بالعيني من فيني على حلا كل الأوقات بطقمي أو طلع عيني يتبتب ودلّا يقول لنا تخيرت عليه النزع ولا مع كل هم زاير دي لو أزعل منه وأسر يقول بأسر في حقه يكد جم قل وفي الحمو يقول بسلمه يستثني ميزان لو أزعل منه وأسر يقول بأسر في حقه يكد دم قل وفي الحمو يقول بسلمه يحسسني ميزان قولوا له تنا فرد سعد في حلا مرة زعل مرة بلعيني من فيني على حلا كل الأوقات بطبمي أو طلع عيني قولوا له تنا فرد سعد في حلا مرة زعل مرة بلعيني من فيني على حلا كل الأوقات بطبمي أو طلع عيني يتبتب ودلّا يقول لنا تخيرت عليه النزع ولا مع كل هم زاير دي يتبتب ودلّا يقول لنا تخيرت عليه النزع ولا مع كل هم زاير دي. السلام عليكم. السلام عليكم. يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال ماذا تجني إلى عيش يصل عدا أين تمشي لا حسين وماذا تجني إلى عيش يصل عدا أين تمشي لا حسين ويلا ويلا آيا يا شبابي تعال يا شبابي تعال يا شبابي تعال
يا شبابي تعال. നമസ്കാരം. മാന്യ സദസ്സിന് വന്ദനം. ശ്രീ കല്ലറ ദിബുദാസിൻ്റെ ഒരു കൊറോണ എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും വരികളാണ് ഞാൻ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. അതിരുകളില്ലാതെ പടരുന്ന പരമാണു അണ പൊട്ടിയൊഴുകി പരന്നിടുമ്പോൾ, അതിരുകളില്ലാതെ പടരുന്ന പരമാണു അണ പൊട്ടിയൊഴുകി പരന്നിടുമ്പോൾ, പൊരുതി തളയ്ക്കാം മഹാമാരിയെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നീ പടക്കളത്തിൽ. പൊരുതി തളയ്ക്കാം മഹാമാരിയെ നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നീ പടക്കളത്തിൽ. നമ്മൾ ഒരുമിച്ചു ചേർന്നീ പടക്കളത്തിൽ. വന്നഗരങ്ങൾ വിറങ്ങലിച്ചു, ഞാനെന്ന ഭാവം നിലം പതിച്ചു. വന്നഗരങ്ങൾ വിറങ്ങലിച്ചു, ഞാനെന്ന ഭാവം നിലം പതിച്ചു. അതിസൂക്ഷ്മമെന്നു നാം പരിഹസിച്ചാൽ അതിരൗദ്രഭാവത്തിനിരകളാകും. അതിസൂക്ഷ്മമെന്നു നാം പരിഹസിച്ചാൽ അതിരൗദ്രഭാവത്തിനിരകളാകും. ഊണും ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു നമ്മളെ കാക്കുന്നതാരെന്നറിഞ്ഞിടേണം. ഊണും ഉറക്കം ഉപേക്ഷിച്ചു നമ്മളെ കാക്കുന്നതാരെന്നറിഞ്ഞിടേണം. മരണത്തിലേക്കു നാം പോകാതിരിക്കുവാൻ കാവലായി വന്നു തുരത്തുന്നവർ. മരണത്തിലേക്കു നാം പോകാതിരിക്കുവാൻ കാവലായി വന്നു തുരത്തുന്നവർ. മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്വജീവൻ ത്യജിക്കും മാലാഖമാരെന്നു വാഴ്ത്തുന്നു നാം. മറ്റുള്ളവർക്കായി സ്വജീവൻ ത്യജിക്കും മാലാഖമാരെന്നു വാഴ്ത്തുന്നു നാം. പച്ച മനുഷ്യരാണവരെന്നതോർക്കണം, പച്ച മനുഷ്യരാണവരെന്നതോർക്കണം. മാധുര സ്പർശമാം വെൺപ്രാവുകൾ, മാധുര സ്പർശമാം വെൺപ്രാവുകൾ. അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങളും അണുമുക്തമായൊരു ഭൂലോകവും. അതിജീവനത്തിൻ്റെ പുതിയ പാഠങ്ങളും അണുമുക്തമായൊരു ഭൂലോകവും. ഉണരട്ടെയുള്ളിൽ മനുഷ്യത്വബോധവും തളിരണിയട്ടെ നാളേക്ക് നന്നാമ്പുകൾ. ഉണരട്ടെയുള്ളിൽ മനുഷ്യത്വബോധവും തളിരണിയട്ടെ നാളേക്ക് നന്നാമ്പുകൾ. നന്ദി. യുവകവി വിനോദ് പൂവക്കോടി രചിച്ച കാട്ടുപൂവ് എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ ഇവിടെ ചൊല്ലാൻ പോകുന്നത്. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ല് പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരിയൊന്നു മാത്രം. മഴവില്ല് പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പ് മോഹിക്കും
നിന്റെ ഈ വാർമുടിച്ചുരുളിലെത്താൻ. പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജക്കെടുക്കില്ല, താനെ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജക്കെടുക്കില്ല, താനെ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. വിടരും മുമ്പേ പൊഴിയുന്ന ഇതളുള്ള പൂജക്കെടുക്കാത്ത കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. ഇഷ്ടമാണെന്നു ചൊല്ലുവാൻ വേണ്ടി നിത്യവും നിൻ മുമ്പിലെത്തിടുമ്പോൾ, നിന്റെ കൊലുസിൻ്റെ നാദങ്ങളിൽ ഞാൻ താനെ മറന്നൊന്നു നിന്നിടുന്നു. ഒന്നു പറയാതറിയാതെ പോയിടുന്നു. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. ഇഷ്ടമല്ലെന്നൊരു വാക്കു നീ ചൊല്ലിയാൽ വ്യർത്ഥമായി പോകുമെൻ ജീവിതം. നമസ്കാരം. യുവകവി വിനോദ് പോക്കോട്ട് രചിച്ച കാട്ടുപൂവ് എന്ന കവിതയാണ് ഞാനിന്നിവിടെ അവതരിപ്പിക്കാൻ പോകുന്നത്. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. ചിതറിത്തെറിക്കുന്ന ചിന്തകളിലെപ്പോഴും നിന്റെ ഈ പുഞ്ചിരി ഒന്നു മാത്രം. മഴവില്ലു പോലെ നീ മനസ്സിൽ തെളിയുമ്പോൾ ഉണരുന്നു എന്നിലെ മോഹങ്ങളും. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടി ചുരുളിലെത്താൻ. കൃഷ്ണ തുളസി കതിർത്തുമ്പു മോഹിക്കും നിന്റെ ഈ വാർമുടി ചുരുളിലെത്താൻ. പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. പൂജക്കെടുക്കാത്ത പൂവായ ഞാനും മോഹിച്ചിടുന്നു നിന്നരികിലെത്താൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജക്കെടുക്കില്ല, താനെ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. മണമില്ല മധുവില്ല പൂജക്കെടുക്കില്ല, താനെ വളർന്നൊരു കാട്ടുപൂവാണു ഞാൻ. നമസ്കാരം. ആധുനിക കവി സജീവ് വടകരയുടെ യാത്രാമൊഴി എന്ന കവിതയിലെ ഏതാനും ചില വരികൾ. വിടരാതടർന്നൊരു പ്രണയമൊട്ടേ വിതുമ്പിത്തളരാതെ യാത്രയാകൂ. വിടരാതടർന്നൊരു പ്രണയമൊട്ടേ വിതുമ്പിത്തളരാതെ യാത്രയാകൂ. കനൽ പോലെ എരിയുമെന്നോർമ്മകൾ നോവിൻ്റെ കഥകളിയാടുന്നൊരീ വേളയിൽ നിന്നീലമിഴികളിൽ മെല്ലെ തുളുമ്പുന്ന മന്ദസ്മിതത്തിലേക്കലിയുവാനായി അനുരാഗ സന്ധ്യകൾ പൂക്കില്ലൊരിക്കലും എന്നെന്നിലാരോ നിലവിളിക്കേ. നിന്നെ പിരിയുവാൻ വയ്യെനിക്കെങ്കിലും കരൾ നൊന്തു കേഴുന്നു കൂട്ടുകാരി. അധരം വിതുമ്പാതെ മിഴികൾ തുളുമ്പാതെ യാത്രയാകൂ സഖി യാത്രയാകൂ. വിടരാതടർന്നൊരൻ പ്രണയമൊട്ടേ വിതുമ്പിത്തളരാതെ യാത്രയാകൂ.
പോലെ വിറപൂണ്ടു നിൽക്കുന്നുവെങ്കിലും ഇറ്റിറ്റു വീഴുന്ന കണ്ണുനീർത്തുള്ളിയെ സാക്ഷിയാൽ യാത്രാമംഗളം നേരുന്നു ഞാൻ. നമസ്കാരം. എടപ്പാൾ സുബ്രഹ്മണ്യൻ എഴുതിയ നെല്ലിക്ക എന്ന കവിതയാണ് നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല എന്ന കവിതയാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുമ്പിൽ ആലപിക്കാൻ പോകുന്നത്. നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരം പോക്കോതുവാൻ നേരമില്ല, മുറ്റത്തെ മാവിൻ്റെ തോളിലൊന്നേറുവാൻ മാറിലൊന്നാടുവാൻ നേരമില്ല, തുമ്പിയെ കൊണ്ടൊരു കല്ലെടുപ്പിക്കുവാൻ തുമ്പപ്പൂവൊന്നു പറിച്ചിടുവാൻ നാലുകാൽ നാട്ടിയൊരോലപ്പുര കെട്ടി കഞ്ഞി വച്ചിടുവാൻ നേരമില്ല, നെല്ലിമരത്തിലെ കാഞ്ഞൊന്നെറിയുവാൻ കല്ലെടുത്താലമ്മ കണ്ണുരുട്ടും, ഊഞ്ഞാലു കെട്ടാൻ തുടങ്ങിയാലമ്മയൻ തുടയിലടിക്കുവാനോടിയെത്തും, ഒരു തുള്ളി പുതുമഴയെങ്ങാനും കൊള്ളുകിൽ ഒരുപാടു ചീത്ത പറയുമച്ചൻ, അപ്പൂപ്പൻ താടിയോടൊപ്പം നടക്കുകിൽ അപ്പൂപ്പൻ പോലും വഴക്കിടുന്നു, മണ്ണപ്പം ചുട്ടു കളിക്കുവാൻ പാടില്ല, മണ്ണിരയെയൊന്നു തൊട്ടുകൂടാ, കുഴിപാടും നേരം മധുമൊഴി ചൊല്ലുവാൻ അണ്ണാനോടൊത്തു ചിലച്ചിടുവാൻ, ആമ്പലിൻ പുഞ്ചിരി കണ്ടു രസിക്കുവാൻ മീനുകളോടൊന്നു മിണ്ടിടുവാൻ, പാടത്തു പോയൊന്നു പട്ടം പറപ്പിക്കാൻ പാട്ടൊന്നു പാടുവാൻ പാടില്ലത്രേ, ചുണ്ടുകൾ നന്നായി മുറുക്കിച്ചു കപ്പിച്ച ചെത്തിത്തൻ ചാരത്തു ചെന്നുകൂടാ, കാലികൾ മേയുന്ന കുന്നി ചെരുവിലെ കെത്തി നോക്കിയിടുവാൻ പാടില്ലത്രേ, ആറ്റിലിറങ്ങുവാൻ കുളിരൊന്നറിയുവാൻ ഓളങ്ങളിൽ ചെന്നു തുടികൊട്ടുവാൻ, പുഴയുടെ തീരത്തു പൂഴിമണലിൽ പൂത്താങ്കിരിക്കളി പാടില്ലത്രേ, മഴയുടെ പുളിരിനെ വാരിപ്പുണരുവാൻ മണ്ണിനെ മാറോടു ചേർത്തിടുവാൻ, വെയിലിലൂടൊന്നു വിയർത്തു നടക്കുവാൻ നീലനിലാവിലലിഞ്ഞിടുവാൻ, പേരാമരത്തിൽ വലിഞ്ഞു കയറുവാൻ പെരുവഴിയൊന്നിലും ചെന്നുകൂടാ, കൂട്ടുകാരൊത്തൊന്നു കൂട്ടുകൂടി പൊട്ടിച്ചിരിക്കുവാൻ നേരമില്ല, കണ്ണുരുട്ടിക്കാട്ടുമമ്മയുണ്ടുണ്ണിക്കു മീശ വിറപ്പിക്കുമച്ഛനുണ്ട്, ഒച്ച വച്ചിടുന്ന ചേച്ചിയുണ്ടുണ്ണിക്കു ചൂരൽ പഴം തരും ടീച്ചറുണ്ട്, ഉണ്ണിക്കു നക്ഷത്രമെണ്ണുവാൻ നേരമില്ലുണ്ണിക്കിനാവിനും നേരമില്ല, ഉണ്ണിയുടെ കയ്യിലെ പാവയോടൊത്തൊന്ന് കുഞ്ചിപ്പറയുവാൻ നേരമില്ല, ഉണ്ണി സ്വയമൊരു പാവയായി മാറിയിട്ടാടണം പാടണം തുള്ളണം പോൽ, നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരെയിരിക്കുവാൻ നേരമില്ല, നേരമില്ലുണ്ണിക്കു നേരമില്ല, നേരെയിരിക്കുവാൻ നേരമില്ല, നേരെയിരിക്കുവാൻ നേരമില്ല. നന്ദി. Dear friends, I am going to recite the poem written by Kurt Sandberg, an American poet. I Am the People, The Mob by Kurt Sandberg. I am the people, the mob, the crowd, the mass. Do you know that all the great work of the world is done through me? I
am the working man, the inventor, the maker of the word food and clothes. I am the audience. That business is history. The Napoleon comes from me and the Lincolns. They die, and then I send forth more Napoleon and Lincolns. I am the sea ground. I am the prairie that will stand for much plowing. Terrible storm pass over me. I forget. The best of me is sagged out and wasted. I forget. Everything but death comes to me and makes me walk and give up on what I forget. Sometimes I grow, shake myself and spatter a few red drops for history to remember. Then I forget. When I, the people, learn to remember. When I, the people, use the lesson of yesterday, forget who robbed me last year, who played me for a fool, then there will be no speaker in all the world say the name the people. With any fleck of a sneer in his word, any furrow smile of derision, the mob, the crowd, the mass will arrive then. Thank you. Respected Principal, teachers, and my dear friends, my name is Shamlia Suraj and today I am going to tell you a poem on nature. The title of my poem is Let's Preserve the Nature. Let's start it. The sun is shining, the sky is blue, the birds are flying and the breeze so cool. Mother Nature is trying her best to get nothing but beautifulness. But what we do? Make her a mess. But what we do? Make her a mess. Let's make her the best by polluting less and less and preserve her green dress for kids and the rest. For kids and the rest. Let's make her the best by polluting less and less and preserve her green dress for our kids and the rest. For our kids and the rest. Thank you. I am Fatima Fabin from 4th C. Today I am going to recite the poem My Last Breath, written by Shreya Soni. A silent deep breath that takes me from this world to my home is the moment I leave my body. My death comes like a robber. It steals my valuable soul, but keep my teeth at its verge, maybe lash and push. But the moment I leave my body is the moment I leave my body. I read Paul to my home. The world is just an inn for me. I have my to go. I reach my home, where a soul rests in peace forward. I want an end that easily. I went lay on my hands and take a deep breath and leave this in a world in a second. May everyone forgive my debts. May everyone console after my separation. May God open the gate for me. Thank you. Indeed, difficult roads often leads to beautiful destination. Don't quit, even the world shook you by pandemic. It was all mesmerizing performance. All was part of giving colors and rhythm to our students and embellishing them. On behalf of Zealous 2K20, I thank you for being part of this delightful event. I express my sincere gratitude to the organizers who work around the clock to make the program successful and enchanting in virtual platform. And I congratulate all the participants for the catchy and captivating performance. I thank all those who implicitly or explicitly became part of this event. Never give up on a dream just because of the time. It will take time to accomplish it. The time will pass anyway, and here we made Zealous together. Once again, showering you heartfelt gratitude from the family of Nurul Huda. Thank you.